औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, हस्बे रवायत आज फिर मैं बहु मोटर पे मौजूद हूँ। नए साल का दूसरा जुमा 9 जनवरी। आज मैंने गुजरांवाला जीटी रोड रावली कैंट की तमाम मार्केट का विज़िट किया और मैंने जब मार्केट, क्योंकि आज शदीद सर्दी की लहर है और इसके बावजूद कि तमाम शोरूम पे मैंने देखा है कि ना होने के बराबर काम नज़र आया, लेकिन बाहू मोटर वो वाहिद अदारा है, पुराना अदारा है, बातमाद इदारा है, जहाँ पे आज भी सैकड़ों की तादाद में हमने देखा कि गाड़ियाँ खड़ी थी। और मैंने जब बाहू मोटर के अंदर आके सूरत हाल का जायज़ा लिया, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है, जहाँ पे आज भी उसी तरह रेल पर मौजूद है और लोग मौजूद हैं जो गाड़ियाँ खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। मेरे साथ मलक सगीर साहब मौजूद है। इनसे जानते हैं कि आज नए साल, पिछले जुमा माशाल्लाह एक बेहतरीन और इस साल का बड़ा खूबसूरत इब्तिदा हुआ, तो आज इनका कैसा रहा दिन और क्या नए साल के हवाले से आगे लोगों को, इनकी एक ख्वाहिश है कि लोगों को आने वाले दिनों के अंदर कोई खास तोहफा भी दिया जाए। जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। आज कैसा रहा ਤੁਹਾਡਾ दिन और ਇਹ जुमा 9 जनवरी ਦਾ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, साडा कारोबार अज भी साडा जुमा माशाअल्लाह उसे सिस्टम के उपर जिस तरह चलता आ रहा है। मैनू पता है, सारे दोस्तों भी पता है कि सब तो पुराना लगवाने वाले असी हाँ, और बार बार भी एक वीडियो जो कहना वो भी मुनासिब नहीं। लेकिन ये कि हुण तो इस तरह का ट्रेंड हो गया है कि अगे साडे मैं कला लगा रहा गुजरांवाले शहर डिवीजन च, हुण मेरा ख्याल है कि 7 तो 8 लग रहे हैं कि ज्यादा लग रहे हैं। नसीब हर बंदे दे आपो अपने ने, ये जो नसीबा किसी का लिखिया उन्होंने वो मिलना है। लेकिन जदोजहद ना हर इंसान की कोशिश है कि मैं यार अप जावां जो भी जिथे को कर रहा है। लेकिन असी हर बंदे से दुआ गो हाँ कि यार अल्लाह पाक जिथे को बैठा है, अल्लाह पाक उन्होंने अच्छे तरीके की रिज़क रोटी दवे। साडा निज़ाम, मेरा नज़रिया इस कैटागरी ते मैं जाना वा पिया अपने दोस्तों नाल मैं गल करना होना कि यार किसे नाल फ्रॉड नहीं, किसे नाल धोखा नहीं, किसे नूं डॉक्यूमेंट्स गलत नहीं देने, चाहे कुछ भी है। अगर वो शनाख्ती कार्ड की कापी एक घट है ना, असी वो भी डील नहीं करते। मेरा कसूर है, मेरी टीम का कसूर है। टीम मेरी सारी, कोई उन्होंने 50,000 कह रहा, कि लख कह रहा, कोई बंदा ना बंदे कोई किसी को कह भी देंगे ने। लेकिन अलहमदुलिल्लाह साडी टीम का असूल है कि साडा एक टीम का बंदा भी जड़ा वो इस पासे नहीं चलेगा कि मैं 50,000 लख लै गए या उस बंदे की गड्डी मैं टपा दियां या वो नहीं करेगा, डील नहीं करते ना कतन नहीं। अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अच्छा कारोबार करते आ रहे हैं शुरू तो लग के, और 18-20 साल हो गए ने। अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह पाक इस तरह इज्जत बनाई रखे। अलहमदुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र है। और अज तक मेरे शोरूम की एक रिकॉर्ड है कि मेरा कोई किसी थाने दे विच मेरे ते दरखास्त नहीं, मेरे ते कोई इल्ज़ाम नहीं। मैं ये अल्लाह का शुक्र अदा करना 1000 करोड़ आ रही कि मैं कभी थाने अपने शोरूम के सिलसिले च नहीं गया। अच्छा मलिक साहब, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਐਨੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਵੀ ਆ, ਲੋਕ ਟਿਕਟਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 95% ਲੋਕ ਟਿਕਟਾਕ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਆਉਂਦੇ। असल च भैन साडा ये जेन नहीं ना है कि मैं कि सोशल मीडिया के उत्ते चला, मैं सैल्फियां बनवावां या लोग मेरे नाल आन, मैं सब नूं कहां कैमरे ऑन करो भाई अपने मोबाइल। साडा वो तरीका कर नहीं। मैं देखिया, मैनूं खुद बच्चे आके मुंडे 10 दिन के जांदे ने, वो 3 को कैमरे वाले इकट्ठे कर लो भाई, हजूम इकट्ठा करके कैमरे में चला लो। वो तरीका कारोबार का तरीकाकार नहीं। कारोबार हर इंसान नूं पता है कि गड्डी खड़ी इहनूं लैणा है, किवें लैणा है, वो खरीद करनी है। वो लोग समझते हैं कि गड्डी किन्ने दी है, किन्ने दी लैनी चाहिए है। साडे इत्थे मैनूं लोग गल करदे ने, यार तुसीं नहीं इन्ना कर रहे, अपना वीडियो नहीं बनाते या सोशल मीडिया। मैं ना यार अलहमदुलिल्लाह हर इंसान नूं मेरा पता है कि मैं जिवें दा साफ सुथरा काम कर रहा, लोग मैनूं जानते हैं। और अज दे नहीं, ये लोगों नूं अज जानना शुरू होया ना। मैनूं पंजाब दे विच सारी दुनिया जानती है इस कारोबार के लिहाज दे विच ना। लेकिन मैं बिल्कुल सादा जिहा बंदा, सादा मैं काम करना, डर के अल्लाह दी जात पाक कोलों करीदा है कि मालका किसी नाल मेरे कोलों
ਗਲਤੀ ਨਾ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟਰ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਲੋਕ ਕੀ ਤਹਫੁਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? देखो, जिस इंसान ने बाहरों आना है या जिस तरह भी आना है, अगर उन्हें डील बारों बार करनी है तो उन्हें नुकसान करना है। सब तो बड़ी बात है कि जे उन्हें शोरूम ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਦਾ ਗੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। 16-15-16,000 ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? 40 ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚਦੇ ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂ 16,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਵੱਡਾ ਤਗੜਾ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਡੀਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਡੀਲ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸਾਂ 16 ਨਹੀਂ 10 ਦੇਣੀ ਹੈ, 11 ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਲ ਕਰਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਵੇ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਰ ਮੇਲੇ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜ਼ਮਾਨ ਹੰਜਰਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੁਮਾ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਵੀ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਖਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਫਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਰ ਜੁਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹੂ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ 100% ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਵਪੁਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੂਟਾ ਹੀ ਅਸਾਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਸਭ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਆਖਰ ਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਛਾ ਕਰੋ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਔਰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਥਰੂ ਗੱਡੀ ਲਵੋ, ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਡੀਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਾਡ ਵੀ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੇਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਰਾਡ ਵੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਚੇਸੀ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪਏਗੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪਏਗੀ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਟੈਂਪਰ ਤੋਂ ਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰ ਮੇਲੇ 'ਚੋਂ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਲਵ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰੀਦ ਕਰੋ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਬਹੁ ਮੋਟਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਸੀਬ ਜਿੱਥੇ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਲੈ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਝੂਠ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਿਕਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ 10 ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਫੇਕ ਬੋਲੀ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਲਕ ਸਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਹੂ ਮੋਟਰ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ
नहीं पूरे पाकिस्तान विच जुमा बाजार लगाने दी इन्हां दी इजाज़त है और इन्हां दी पहचान है। और हुण पाकिस्तान दे हर शहर विच छोटे बड़े तकरीबन जुमा बाजार लग रहा है, लेकिन जो जुमा बाजार बहु मोटर की रिवायत है वो अपनी जगह कायम है। और एक बार जरूर आओ और तुहानू किस हर तरह की तसल्ली कागजात दी पेमेंट दी गड्डी के हवाले नाल कोई भी तहफाजात होणगे वो मुकम्मल तौर पर उन्हां दी तसल्ली नाल इत्थे कारोबार होएगा। जरूर आओ बहु मोटर नाल कारोबार करो, इन्वेस्टमेंट करो, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਤਹਫਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤ ਘੱਟ ਨੇ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੀਗਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਚੇਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਡੀਲ ਕਰ। यानी वो तमाम दोस्त डीलर भाई भी या जड़े भी कारोबार करना चाहन, मार्क साहब कहते जी आन डील करन, अपने हिस्से की कमीशन लैन, अपना रोजगार लैन, अपने बच्चों लिए कमान और साफ सुथरा काम करो। बहु मोटर उन्होंने तमाम तार का तहफज देगा। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ सरदार ताहिर, GT रोड, रावली, बहु मोटर, गुजरावाला कैंट।